गुड मॉर्निंग, नमस्कार। केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजा? तो वांधो नहीं। फरी एक वखत आपणे भौतिक विज्ञान विषयना धोरण 12 सायन्स प्रकरण नंबर 10 जेमनुं नाम छे वेव ऑप्टिक्स। एमना लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे ध्रुवीभवन विषे चर्चा करी हती मित्रों। तो अहींया आपणे एक आकृति दोरीने राखी छे। तो ध्रुवीभवन एटले आपणे वात करी हती कि भाई एमां आउटपुट में जो प्रकाश मळे ए अथवा तो आपणे जे प्रकाश जोवानो छे ए ध्रुवीभूत थयेलो होवो जोईए, घटनाने ध्रुवीभवन कहेवाय। ध्रुवीभूत प्रकाश केवो होय तो के प्रसरणी दिशाने लंब होय अने एक ज दिशामां पूर्व, प्रसरणी दिशाने लंब अने एक ज दिशामां मळतो प्रकाश एने ध्रुवीभूत प्रकाश कहेवाय। तो અહીંથી अध्रुवीभूत प्रकाश आपात थयो, सपोज ए टूरमेलिन स्फटिक के पोलराइजर एक छे एनी उपर आपात थयो, त्यारे अहींया आ जे मळ्यो एने तल ध्रुवीभूत प्रकाश अथवा तो रेखीय ध्रुवीभूत प्रकाश कहेवाय। क्लियर? आ अध्रुवीभूत प्रकाश ने बाळको आपणे आम ज दर्शावी शकीए। मैं तमने कीधुं छे एमां विद्युत क्षेत्रना सदिशो जे छे ए प्रसरणी दिशाने लंब होय। आ बे सरखे सरखा होय, जेटला आम होय એટલા જ आम होय। आ प्रकाश तल ध्रुवीभूत थयो, आ रेखीय अथवा तेने रेखीय ध्रुवीभूत कहेवाय। अहींया आपणे बीजो टूरमेलिन स्फटिक राख्यो छे, जे आ टूरमेलिन स्फटिकनी आ जे छे एने दग अक्ष कहेवाय। आनी दग अक्ष छे, ध्यान आपजो। बने दग अक्ष वच्चे थीटा खूणो बने छे। हवे आपणे जे थियरी तारववानी छे ए छे मालसनो नियम। अहींया जे प्रकाश आपात थाय छे बाळको एनी तीव्रता I छे। ई I बराबर आपणे I0 कीधी। ज्यारे प्रकाश टूरमेलिन स्फटिकमांथी क्रॉस थई जाय छे त्यारे एनी तीव्रता अर्धी थई जाय छे। आने I0/2 कहीए आपणे, बराबर। तो मालस नामना वैज्ञानिके शुं कीधुं हतुं? एने एम कीधुं हतुं के बे टूरमेलिन स्फटिकने आ पेलानी दग अक्ष छे, आ बीजानी दग अक्ष छे। बे टूरमेलिन स्फटिकने एकबीजा साथे थीटा कोणे राखवामां आवे। आ पेलानी दग अक्ष, आ बीजानी दग अक्ष। तो शुं थशे? तो अहींया जे इंटेंसिटी आपात थई, जे तीव्रतावाळो प्रकाश आपात थयो અહીંથી આવતો તો એનો એમ્પ્લિટ્યુડ તો a હતો। આ આપણે ગણીએ તો આનો એમ્પ્લિટ્યુડ a છે। અહીંયા જે પ્રકાશ નિર્ગમન થાય છે એ જે પ્રકાશ અહીંયા આવે છે એની ઇન્ટેન્સિટી ઓલરેડી અડધી થઈ જાય છે। આને આપણે I કહીએ, ધ્યાન આપજો। તો આ આપણી I0 છે। I0 = I/2 છે। આ તો આને I0 કયો તો I0/2 થયું। પણ અહીંયા ટર્મિનલ પ્લેટ 1 માંથી બહાર આવતા પ્રકાશની તીવ્રતા જો I0 હોય તો ઈ I0 હંમેશા કેટલી હશે? I/2 હશે। એટલે પેલા સ્ફટિક ઉપર જે પ્રકાશ આપાત થયો એ અધ્રુવીભૂત હતો। અહીંયા ધ્રુવીભવન થઈ ગયું એટલે રેખીય ધ્રુવીભૂત અથવા તલ ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મળી ગયો। હવે આ ટૂરમેલિન સ્ફટિકના સ્ફટિકો આ જે છે દગ અક્ષ આમ આપાત થશે ત્યારે આની દગ અક્ષ તો આમ છે, એની સાથે થીટા ખૂણે આપાત થયો। તો આનો એમ્પ્લિટ્યુડ a હતો, ધ્યાન આપજો। હવે એ નહીં રહેતા आ थासे a cos थीटा अने a cos थीटा थयुं एटले एने परपेंडिक्युलर बीजो घटक मळशे, लंब घटक। आ घटक थयो a sin थीटा। तो आपणे आ घटक आमांथी क्रॉस थई जशे એટલે અહીં આવો પ્રકાશ આપણને મળશે। આ તલ ધ્રુવીભૂત જ થયો, પરંતુ બીજા ટૂરમેલિન સ્ફટિકમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા પેલા જેટલી નહીં હોય। केम? तो के आ कंपितवाळा घटको ज आव्या, साइन घटकोनुं शोषण थई गयुं। आ घटक आवतो नथी એટલે નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા અહીંયા કેટલી થઈ? a cos थीटा। आ घटको निर्गमन पामशे, लंब घटको आ बाजू विचारो तो लंब घटकोनुं शोषण थशे। मात्र आ टूरमेलिन स्फटिकने समांतर घटको ज मळशे। એટલે અહીંયા तीव्रता जे मळशे बीजा टूरमेलिन स्फटिकनी तीव्रताने I2 कही दઉં, ई आना करता ओછી हशे। आनी तीव्रता धारो के I छे, आनी तीव्रता पहेलानी I1 छे, बीजानी I2 छे। तो આપણે આમ લખી શકશું।
क्लियर थी गયું? तो मालसे શું કીધું હતું કે જો પેલી ટુર્મેલિન સ્ફટિક ઉપર આપાત થતો પ્રકાશ અધ્રુવીભૂત હોય તો એને એમ કીધું કે પોલેરોઇડ માટે તીવ્રતા જે છે એ એના કોસાઇન વિધેયના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ તીવ્રતા I ચલે છે cos સ્ક્વેર થીટા મુજબ બદલાય. તો પેલા સ્ફટિક માટે લખવું હોય તો I ચલે છે a સ્ક્વેર થઈ ગયું, એટલે આ તીવ્રતાને આપણે I0 કહીએ. તો પેલામાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા અચળાંક લખી નાખું કે a સ્ક્વેર. આ શું થઈ ગયું? પ્રથમ ટુર્મેલિન સ્ફટિકમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા. હવે બીજા ટુર્મેલિન સ્ફટિકમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતાને I કહીએ તો I ચલે છે શું થશે? a સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા. તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ k a સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા. સમજાણું? તો અહીંયા I ચાલે છે a સ્ક્વેર, તો અહીં ચલે છે a સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા. હવે આ બેનો ગુણોત્તર લઈ લ્યો, અથવા તો I0 ની કિંમત અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ તો આપણને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળી ગયું I0 cos સ્ક્વેર થીટા. આ જે મળ્યું એને કહેવાય માલસનો નિયમ. તો માલસના નિયમ ઉપરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે જો બે ટુર્મેલિન સ્ફટિક વચ્ચે થીટા બરાબર 0 હોય, ધ્યાન આપજો, થીટા 0 એટલે cos 0 ની કિંમત 1, તો cos 1 નો સ્ક્વેર એટલે નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા કેટલી મળશે? I0 જ મળશે. બે ટુર્મેલિન સ્ફટિક વચ્ચેનો ખૂણો 0 હોય ત્યારે નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ કેટલો હશે? જેની ઉપર આપાત થયો ને એટલો બધો. બીજા કેસની અંદર જો થીટા બરાબર 90 થાય તો નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા I બરાબર 0 થશે. શું કામ? cos π/2 ની કિંમત 0 માટે નિર્ગમન પામતો પ્રકાશ કેટલો મળી ગયો? 0. એટલું સમજાણું બાળકો? તો આ જે છે એ થયો માલસનો નિયમ. ઓકે, ચાલો જોઈ લો. ચાલો બાળકો, હવે આપણને ખબર છે પોલેરાઇઝર એટલે શું અને એનાલાઇઝર એટલે શું, બરાબર? જેની મદદથી આપણે ધ્રુવીભવન મેળવી શકીએ અને પોલેરાઇઝર કહેવાય, અને જેની મદદથી ધ્રુવીભવનની સ્થિતિ જાણી શકીએ અને એનાલાઇઝર કહેવાય. રેડી? હવે આપણે એક સૂત્ર તારવાનું છે કે નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા હંમેશા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલી શું કામે મળે છે? I0/2. કેમ થાય છે? તો માલસના નિયમ મુજબ નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા આપણે આમ લખીએ છીએ cos સ્ક્વેર થીટા. બરાબર? તો હવે આપણે આની સરેરાશ જો લઈએ તો સરેરાશ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0 તો અચળ છે, તો cos સ્ક્વેર થીટાની સરેરાશ લેવી પડે કે ન લેવી પડે? તો કે હા. તો આનું સરેરાશ મૂલ્ય આપણે મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ બાળકો, આગળ ભણી ગયા છીએ એમ. I0 આ cos સ્ક્વેર થીટા એટલે શું થશે? 1 પ્લસ cos 2 θ/2. આનું આપણે એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય જો મેળવીએ તો આપણને તીવ્રતામાં આવું કંઈક મળે I0. એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય એટલે 0 થી અહીંયા આપણે મૂકશું 2π 1/2 dθ પ્લસ 0 થી 2π. આને આપણે એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય છે એટલે 2π વડે ભાગી નાખીએ. 2π અહીંયા શું થશે? cos 2 θ dθ. આનું એક આવર્તકાળ પરનું સરેરાશ મૂલ્ય બાળકો આપણને ખબર છે હંમેશા કેટલું? 0 હોય. તો અહીંયા સરેરાશ તીવ્રતા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0/2π × 1/2 dθ નું સંકલન થીટા અહીંયા 0 થી 2π એટલે સરેરાશ તીવ્રતા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ
I0 એના છેદમાં 4π ઇન્ટુ અહીં કિંમત મૂકો 2π0 એટલે 2π I0 એના છેદમાં 4π એટલે આ પેલા ટુર્મેલિન સ્ફટિકમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા હંમેશા અડધી હોય છે. આમે સાબિત થઈ ગયું. અને આપણે મેં તમને ઓલી રીતે કરાવ્યું કે કાં આ ઘટકો કાં તો આ ઘટકો મળે. ક્લિયર બાળકો? ચાલો હવે જે ધ્રુવીભવનની ઘટના છે પોલેરાઇઝેશન આપણને ખબર પડી. એ ધ્રુવીભવનની ઘટના બે રીતે બને છે. એક પ્રકીર્ણન દ્વારા ધ્રુવીભવન અને બીજું જે છે એ પરાવર્તન દ્વારા ધ્રુવીભવન. એક પ્રકીર્ણન દ્વારા. પ્રકીર્ણન એટલે શું? અથડામણ. સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો જે છે હવાના કણો સાથે અથડામણ અનુભવે છે. એટલે કોઈ તકતી કે પોલેરોઇડ રાખીને તમે જુઓ તો તમને એ જે ઘટના બનશે એ પ્રકીર્ણનને કારણે બનશે. એટલે સૂર્યમાંથી આવતો પ્રકાશ જો કોઈ વ્યક્તિ જોવાનો પ્રયત્ન કરે અને એ આ જે સૂર્યમાંથી આવતો પ્રકાશ છે એ આમ આવે છે અને કોઈ વ્યક્તિ 90 ડિગ્રીએ ઊભીને અહીંથી અવલોકન કરે છે, અહીંયા પર્સન ઊભો છે ઓબ્ઝર્વેશન કરવા માટે, તો આ ખૂણો જે છે થીટા બરાબર શું થયું? π/2. એટલે સૂર્યપ્રકાશમાંથી જે પ્રકાશ આવે છે પ્રકાશના કણો જે છે વાતાવરણના અણુઓ સાથે અથડામણ અનુભવી અને 90 ડિગ્રીએ સ્કેટરિંગ થાય છે. એનું પ્રકીર્ણન એટલે સ્કેટરિંગ. 90 ડિગ્રીએ પ્રકીર્ણન થાય છે એટલે અહીંયા વ્યક્તિ દ્વારા જે અનુભવાતો પ્રકાશ જે છે એમાં માત્ર ને માત્ર અહીંથી આવતા બે ઘટકો પૈકી એક ઘટકોની અનુભૂતિ કરી શકે. આપણી આંખ જે છે એ તો અનુભવતી નથી, એ ધ્રુવીભવનની ઘટના ઓળખી શકતી નથી, પરંતુ અહીંથી જે પ્રકાશ આવશે એમાંથી એક પ્રકારના ઘટકો આપણી આંખ સુધી પહોંચશે. આ જે ધ્રુવીભવન મળ્યું એ પ્રકીર્ણનના લીધે ધ્રુવીભવન છે. આ માટે આપણા ભારતના વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર C.V. રામન, જેમને બરાબર આ શોધ માટે ડૉક્ટર C.V. રામનને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલું હતું. કેના માટે? તો કે એને આ પ્રકીર્ણનની ઘટનાનો ઉપયોગ કર્યો હતો સ્થિતિસ્થાપક પ્રકીર્ણન અને અસ્થિતિસ્થાપક પ્રકીર્ણન વિશે એમને સરસ મજાની માહિતી આપી હતી. અને એને જે વર્ણપટો મેળવ્યા હતા એમાં જે રેખાઓ મળી હતી એને રામન રેખાઓ કહેવાય. બરાબર છે? એ માટે એને નોબેલ પ્રાઇઝ જે છે એ એનાયત થયું હતું ડૉક્ટર C.V. રામન. તો બાળકો આ ઘટના એક જે છે એ પ્રકીર્ણનને કારણે ધ્રુવીભવન થયું. બરાબર. બીજું જે છે એ પરાવર્તન દ્વારા ધ્રુવીભવન. તો પરાવર્તન દ્વારા ધ્રુવીભવનની અંદર મહત્વનો ફાળો જો કોઈ હોય તો એ માલસનો છે. પછી માલસે જે કહ્યું હતું ને એને આગળ કોણે વધાર્યું? બ્રુસ્ટરે. અને પછી બ્રુસ્ટરે જે નિયમ આપ્યો એને બ્રુસ્ટરનો નિયમ કહેવાય. બરાબર છે? ચાલો એટલું જોઈ લ્યો, પછી આપણે બ્રુસ્ટરનો નિયમ સમજીએ. ચાલો, માલસે કેવી વાત કરી હતી જો, એને પછી બ્રુસ્ટરે આગળ વધારી હતી. માલસે એમ કીધું હતું કે જ્યારે કોઈ પારદર્શક માધ્યમની સપાટી ઉપર, એટલે આ માધ્યમ છે, ધારો કે અહીંયા પાણી છે અથવા તો કાચ છે, બેમાંથી ગમે એ ચાલશે. અહીંયા હવા છે એટલે આનો વક્રી ભવનાંક η1 બરાબર 1 છે, આનો વક્રી ભવનાંક η2 = η છે. બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ અહીંયા આપાત થાય છે, આ અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ અહીંથી આપાત થયો એટલે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશમાં બંને ઘટકો આપણે ખબર છે હાજર છે. ત્યારે આપણને માલસે જો શું કહ્યું છે, માલસે એક નિયમ તો આપ્યો જ તો કે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત થાય અને વચ્ચે જો ટુર્મેલિન સ્ફટિક રાખો તો એની તીવ્રતા બે સ્ફટિકો વચ્ચેનો ખૂણો એટલો હોય તો બીજા સ્ફટિકમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા એટલી હોય. અહીંયા એને શું કીધું કે જ્યારે આ સપાટી ઉપર O બિંદુ પાસે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરો છો ત્યારે આ આપાત પ્રકાશના કિરણનું વક્રીભવનની સાથે સાથે અંશતઃ પરાવર્તન થાય છે. અને અંશતઃ પરાવર્તિત આ જે પરાવર્તિત કિરણ છે જેને આપણે
રિફ્લેક્ટેડ રેસ કહેશું, અને આ રિફ્રેક્ટેડ રેસ છે, આ વક્રીભૂત કિરણ છે. ત્યારે એને એમ કીધું હતું કે અમુક આપાત કોણે જો પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને છે. સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત આમાં એક જ દિશાના ઘટકો મળે છે, જ્યારે આમાં બંને દિશાના ઘટકો મળે છે. એટલે છૂટા છૂટા મળશે, આમ ભેગા નહીં મળે. આમાં એક જ દિશાના ઘટકો મળે છે, એટલે પરાવર્તિત કિરણ તલ ધ્રુવીભૂત બને છે. આવું માલસે આપણને કહ્યું હતું. શું? કે બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી પર કે પારદર્શક સપાટી પર જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને છે આપાત કોણના ખાસ મૂલ્ય માટે. કેટલાય બને, કેમ બને, એનો નિચોડ બ્રુસ્ટરે આપ્યો. પછી બ્રુસ્ટરે શું કીધું ધ્યાન આપજો. એને એમ કીધું હતું કે જ્યારે, બરાબર સમજજો, પારદર્શક સપાટી પર અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ, જ્યારે પારદર્શક સપાટી પર અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે છે, આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને. એ વાત સાચી, સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત હોય છે, આ વાત સાચી. પણ જ્યારે પારદર્શક સપાટી પર પ્રકાશ આપાત થાય ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત હોય છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ, બરાબર સમજો, પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચેનો, ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ અને વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો π/2 હોય છે. એટલો ઉમેરો એને કર્યો અને ત્યારે મળતા આપાત કોણને ધ્રુવીભવન કોણ કહે છે. ત્યારે મળતા આપાત કોણને ધ્રુવીભવન કોણ કહે છે. એટલે ત્યારે આપાત કોણ I = IP પોલેરાઇઝેશન એંગલ, અથવા તો એને θp પણ કહેવાય. ક્યારે? તો કે પારદર્શક માધ્યમની સપાટી ઉપર જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત થાય છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને. એ વાત સાચી, પરંતુ ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ અને ધ્રુવીભૂત કિરણ વક્રીભૂત કિરણ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલાનો હોય છે? 90 હોય છે. અને ઈ ખૂણો 90 નો હોય તો આ ખૂણો જે છે આપાત કોણ IP પોલેરાઇઝેશન એંગલ થયો, તો પરાવર્તન કોણ આપાત કોણ એક જ માધ્યમમાં છે એટલે સરખા હોય. આ વક્રીભૂત કોણ થયો? તો આકૃતિ પરથી આપણે બ્રુસ્ટરનો નિયમ તારવવાનો છે. આકૃતિ પરથી આ આખો ખૂણો તમે લઈ લ્યો તો 180 થાય. આકૃતિ પરથી એમ લખી શકું IP + π/2 + r = π થાય. ઈ પાઈ થાય તો મારે આ વક્રીભૂત કોણ લેવો હોય તો π - π/2 - IP થાય. પાઈ માંથી π/2 જાય એટલે π/2 - IP. આ મને વક્રીભૂત કોણ મળી ગયો. આપાત કોણ I બરાબર કેટલો છે? IP છે. હવે બ્રુસ્ટરનો નિયમ મેળવવા માટે સ્નેલના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ. સ્નેલના નિયમ મુજબ, ભાઈ સ્નેલનો નિયમ શું કહે છે? સ્નેલના નિયમ મુજબ n1 sin θ1 = n2 sin θ2. n1 માધ્યમનો વક્રીભવનાંક 1, sin θ1 આપાત કોણ sin IP = n2n માધ્યમનો વક્રીભવનાંક, પાણી હોય તો પાણી, કાચ હોય તો કાચ. sin θ2 એટલે r એટલે કેટલો છે આપણે લખીએ sin IP = n sin r એટલે π/2 - IP એટલે sin IP = n cos IP એટલે sin IP એના છેદમાં cos IP =
ईटा। आम तो मालसे तमने अहींया सुधी कही दीधुं हतुं के आपात कोण जे छे ने ई वक्रीभूत कोण जेटलो होय, त्यारे आने एटલું ઉમેરી દીધું કે ભાઈ એમાં ખૂણો 90 નો બને, 90 નો બને ને તો એના ઉપરથી બ્રુસ્ટરે નિયમ આપ્યો। હવે આ સાચો બ્રુસ્ટરનો નિયમ થયો કે ઈટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 આઈપી। હું બ્રુસ્ટરે આગળ વાત તો કરી હતી, જે માલસે અધૂરું મૂક્યું હતું એ કીધું અને પછી એને નિયમ આપ્યો કે પારદર્શક સપાટી માટે आपात कोणना टेन्जेंट नु मूल्य, आपात कोणना टेन्जेंट नु मूल्य ए पारदर्शक माध्यमनी सपाटीना वक्रीभवनांक जेटલું હોય છે। એટલે તમને બ્રુસ્ટરનો નિયમ લખવાનો કે તમારે આ લખવાનો છે। કઈ બે માધ્યમને છૂટી પડતી સપાટી ઉપર જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે છે ત્યારે બરાબર છે, ત્યારે આપાત કોણના ટેન્જેન્ટનું મૂલ્ય એ પારદર્શક માધ્યમની સપાટીના વક્રીભવનાંક જેટલું હોય છે। એટલે આપણને આ જે સમીકરણ મળ્યું એમાં આવું મળી ગયું તો એના ઉપરથી આપણે લખી શકીએ કે IP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ઇન્વર્સ ઓફ n। क्लियर थी गयु बाळको? तो अहींया आ आपणी ध्रुवीभवननी वात पूरी थई। मालसनो नियम, ब्रुस्टरनो नियम क्लियर। तो ध्रुवीभवननी घटना आपणे आगला लेक्चरमां समझ्या। ध्रुवीभवन एटले शुं खास एनी बे बाबतो आमां जो एक जेथी प्रकरण द्वारा ध्रुवीभवन ए वधारे आपणे डिटेलमां आमां नथी। बीजुं जे छे परावर्तन द्वारा वक्रीभवन, परावर्तन द्वारा वक्रीभवन थाय छे त्यारे आमां जे आ घटको आव्या छे धल ध्रुवीत प्रकाश छे ए मात्र 15% ज घटको एमां छे। बाकीना जे आ तीरवाळा सदिशो छे 100% अने ओला वैधाई 85% ए घटको वक्रीभवनमां जाय छे। बराबर छे। एकने सिग्मा अने पाई घटको कहेवाय छे, पण अत्यारे न्यू कोर्समां आपणे एवुं कांई छे नहीं એટલે डिटेलमां जवानी जरूर नथी। क्लियर बाळको? तो अहींया आपणी थियरी जे छे पूरी थई गई। आनुं एक उदाहरण बाकी छे ए करावी दઉં। बराबर, चालो એટલું જોઈ લો। ચાલો બાળકો, આપણે બ્રુસ્ટરનો નિયમ હમણાં જોયો। એને એમ કીધું હતું કે જ્યારે પારદર્શક માધ્યમ ધરાવતી સપાટી ઉપર અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત થાય છે ત્યારે પરાવર્તિત કિરણ જો સંપૂર્ણ તલ ધ્રુવીભૂત બને તો આપાત કોણના ટેન્જેન્ટનું મૂલ્ય એ પારદર્શક માધ્યમના વક્રીભવનાંક જેટલું હોય। ઓકે, હવે અહીંયા આપણે સમજવાનું છે ઉદાહરણ 10.8। सरस मजानुं उदाहरण छे। ज्यारे एक पोलेरोइड तकतीने एकबीजाने लंब राखेल बीजी बे पोलेरोइडनी वच्चे राखी भ्रमण आपवामां आवे। बराबर समझो। अहींया एक पोलेरोइड तकती तो ऑलरेडी राखेली छे। आ पोलेरोइड तकती छे। बीजी पोलेरोइड तकती अहींया राखी छे। ई परस्पर लंब है। ध्यान आपजो। हवे आ मांथी ज्यारे प्रकाश आपात करवामां आवे छे त्यारे आपणे शुं कीधुं छे के वच्चे एक बीजी तकती राखवानी छे जे आ पहेला पोलेरोइड साथे थीटा खूणो बनावे। आ पहेला पोलेरोइडनी दग अक्ष एनी साथे आ थीटा खूणो बनाव्यो। बराबर। तो अपनी पास 3 पोलेरोइड थी। आम तो तकती ने पोलेरोइड तरीके गणो। आ 1, आ 2 अने आ 3। तो आपने शुं कीधुं छे? भ्रमण आपवामां आवे त्यारे निर्गमन पामता प्रकाशनी तीव्रतानी चर्चा करो। चालो, तो अहीं आ पोलेरोइड P1 छे, आ पोलेरोइड P2 छे। तकती ने पोलेरोइड गणी। आ P3। तो अहीं आपने खबर है P1 और P3 परस्पर लंब है। बराबर। तथा P1 और P2 वच्चे नो खूणो
એ થીટા, ધ્યાન આપજો. અને P2 અને P3 વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થશે? ચાલો π/2 માઇનસ થીટા હશે. આ સમજાણું? એટલે પેલો પોલેરોઇડ અને આ ત્રીજો પોલેરોઇડ એની દગ અક્ષ વચ્ચેનો ખૂણો π/2. આની દગ અક્ષો છે. આ કેની? તો કે પહેલાની અને ત્રીજાની, પછી પહેલાની અને બીજાની દગ અક્ષ. આ પોલેરોઇડ P1, આ પોલેરોઇડ P2, એમની વચ્ચેનો ખૂણો જે છે એ થીટા છે. પછી બીજાની દગ અક્ષ અને ત્રીજાની દગ અક્ષ, આ પોલેરોઇડ P2 છે, આ પોલેરોઇડ P3 છે, એમની વચ્ચેનો ખૂણો છે π/2 માઇનસ થીટા. ધ્યાન આપજો અહીંયા, બરાબર. હવે આમાંથી જે તીવ્રતા આપાત થઈ, ધારો કે આ તીવ્રતા જે છે એ I છે, જ્યારે આમાંથી નિર્ગમન પામે છે એ તીવ્રતા I0 છે. આપણે એને જો અડધી થઈ કઈ થઈ, અહીંથી અધ્રુવીભૂત પ્રકાશની I છે, આમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા I0 છે. અહીં I0 એ P1 માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા છે, માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા છે. તો કે હા. તો અહીંયા I0, તો P2 પર આપાત થતા પ્રકાશની તીવ્રતા કેટલી થશે? ટૂલમેની સ્ફટિકને ફેરવવાનો છે, બીજાને તકતીને. પ્રકાશની તીવ્રતા કેટલી થઈ? બરાબર I0. રેડી? તો હવે P2 માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા, બરાબર, જેને ફેરવવાની છે, નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા. તો આ તો માલસનો નિયમ થઈ ગયો. એની તીવ્રતા એને આપણે I કહી દઈએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0 cos સ્ક્વેર થીટા થાય. થાય ને કે ન થાય? તો આમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા એને I કહી, તો I બરાબર I0 cos સ્ક્વેર થીટા. આ I એ P3 પર આપાત થાય છે, બરાબર. આની ઉપર આપાત થાય ને તીવ્રતા, અહીંથી આવી આ ઘટકો આની ઉપર આપાત થયા. તો હવે P3 માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા, બરાબર સમજો, નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા કેમાંથી? P3 માંથી. P3 માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા I3, બરાબર. આપાત તીવ્રતા I આવડી આ, અને ખૂણો cos સ્ક્વેર થીટા કેટલો છે? π/2 માઇનસ થીટા. ખબર પડી? તો હવે I3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I ની જગ્યાએ I0 cos સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ cos સ્ક્વેર π/2 માઇનસ એટલે sin સ્ક્વેર થીટા. અને cos સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ sin થીટાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે, sin 2 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 sin થીટા ઇન્ટુ cos થીટા. આ સૂત્ર આપણને ખબર છે. તો હવે sin થીટા ઇન્ટુ cos છેદમાં 2 આવી જાય, એટલે ત્રીજામાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા I0 cos સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર થીટા વર્ગ, એટલે sin સ્ક્વેર 2 થીટા બાય 4. સમજાણું બાળકો કે નહીં? હવે તો હવે આમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા I3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0 ઇન્ટુ sin સ્ક્વેર 90/4. આ 1 થઈ ગયું, એટલે તીવ્રતા કેટલી મળી? એટલે P3 માંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની, P3 માંથી નિર્ગમન પામતા, ધ્યાન આપજો શબ્દો, પામતા પ્રકાશની મહત્તમ તીવ્રતા મળ્યા. કેટલી? મહત્તમ તીવ્રતા I3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I0/4. હવે આમ તમે વિચારો આઈડિયલી તો આ સ્ફટિકને ફેરવવાનો છે, રાઈટ? હવે આ સ્થિર છે ને આ ફરે, એટલે ઓલરેડી
જો અહીંથી તીવ્રતા I આપાત થઈને એટલે અહીંયા કેટલી થઈ ગઈ? I/2 થઈ ગઈ. અહીંયા I ગણો છો તો અહીંયા I/2 થઈ. હવે અહીંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતાને I0 ગણી લ્યો તો અહીં કેટલી મળશે? I0/2 મળશે. હવે I ફરે છે, આની ઉપર આપાત થાય પાછી I0/4 મળશે. સિમ્પલ લોજિક જ છે કે જ્યારે અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ હોય કે ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ હોય, પણ એકની સાપેક્ષે બીજો પોલેરોઇડ જ્યારે પરિભ્રમણ કરતો હોય છે ત્યારે નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા હંમેશા અડધી હોય. અને એમનો અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ આપાત થાય તો નિર્ગમન પામતા પ્રકાશની તીવ્રતા એમનો આપણને ખબર પડી ગઈ. ક્લિયર થઈ ગયું કે એક જ દિશાનો ઘટકો તમને મળે છે, એ તીવ્રતા અડધી જ હોય. અને ફેરવો તોય અડધી હોય. પછી અમુક એંગલ જે છે ઈ એંગલે કીએ ત્યારે તમારે કિંમત મૂકવાની કે ઈ ખૂણે કેટલો પ્રકાશ જે છે એ બહાર આવી શકે. ક્લિયર થઈ ગયું બાળકો? તો અહીંયા આ ચેપ્ટર જે છે એ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. ધી એન્ડ. નેક્સ્ટ આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું, ચેપ્ટર નંબર 12, જેમનું નામ છે પરમાણુ. ઓકે, ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.